नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण खूब शीघ्र 2026 आरंभ होगापाई जाऊँगी एवं यही 2026 प्रारंभ रे आपण जीवन होगाकू जाऊँगी एक बड़ विस्फोरण एवं यही विस्फोरण विषय जानिबा पूर्वर 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा। देखंतु 2026 किछि बिछा राशि व्यक्ति जीवन में बा किछि बिछा राशि व्यक्ति भाग्य रे शुभ परिवर्तन आनिबा बेले किछि व्यक्ति जीवन में अशुभ प्रभाव मध्य पकाई पारे। किंतु एही वीडियो रे आपण जानिबे 2026 प्रारंभ रु हेबाकु थिबा एही विस्फोरण विषय रे जहा आपणक आशा ठारू अधिक तांडव आपणक जीवन रे करिवो एवं जहाँ भी समस्या 2025 रे थिला किंबा ता पूर्वर आपणक जीवन रे चलुथिला ताकू ध्वंस विध्वंस करबा आरंभ करिवो। पुनर्बार खेलिबा आपणक जीवन रे खुशीर लहरी पुनर्बार फुटिबा आपणक जीवन रे सुखर फूल। तेबे विलंब नकरी आसंतु जानिबा प्रारंभ 2026 रो आपणक पई किभଳି रहिबो एवं किए कराइबे आपणक जीवन रे एही शुभ परिवर्तन। विशेष भाव में केबे ठारू आपणक जीवन रे एही शुभ परिवर्तन रा प्रभाव पड़िबा आरंभ हेबो एवं केते तारीख मध्य रे आपण एही परिवर्तनटी को देखिबे। एही सबु तथ्य गुड़िक विस्तृत भाव में एही वीडियो रे आलोचना करिबा। ता सहित कौन आपण को उपाय करने को पड़िबो जहाँ आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबो एही वीडियोर शेष भाग में निश्चित भाव में जानिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी हुई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। देखंतु आगामी 120 दिन देवगुरु बृहस्पति ईश्वरंक कृपारु निज गोचर रे बहुत अधिक शक्तिशाली हेबा पई जाउछंती। माने निज चलन रे करिबे बकरी मोड़ एवं एही समय रे विशेष भाव में यही उच्च स्थिति रे रहिबा समय रे जो बकरी मोड़ करिबे आपणक जीवन रे चमत्कारी फल प्रदान करिबो एवं यही 2000 प्रारंभ आपणक पई एक आशीर्वाद स्वरूप होई आपणक जीवन रे आसीबो। एवं देखंतु यही नवेम्बर मास 11 तारिख ठारू आरंभ होई मार्च मास 11 तारिख पर्यंत गुरु यही बकरी स्थिति रे रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर बिछा राशि केउ गृह रे गुरु बकरी हेउछंती एवं तांकर बकरी दृष्टि आपणकर केउ गृह गुड़िक उपरे रहिबो एवं कौन परिवर्तन करिबे आपणक जीवन रे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। देखंतु गुरु आपणक भाग्यर गृह रे उच्च स्थिति रे विराजमान करिसंती एवं 11 नवेम्बर रु 3 डिसेम्बर पर्यंत एही भाग्यर स्थान रे आपणकर बकरी स्थिति रे विराजमान करिबे जहा फल रे आपणकर जे सब बाकी रही जाइतला शुभाशुभ फल प्रदान करिबारे सेही सब शुभाशुभ फल प्रदान करिबा आरंभ करिबे। ता सहित 3 डिसेम्बर रु 11 मार्च पर्यंत आपणकर अष्टम गृह रे गुरु बकरी स्थिति रे विराजमान करिबे जहा फल रे एही दुईटी गृह रे शुभाशुभ फल प्रदान करिबे। देखंतु गुरुंकर स्थिति अपेक्षा गुरुंकर दृष्टि जे गृह रे रुहे सेही गृह रे अधिक शुभ फल प्रदान करिथांती एवं गुरुंकर तीनोटी दृष्टि रहिछि पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि एवं नवम दृष्टि। गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणक राशि उपरे रहुछि बा लग्न रे रहुछि सप्तम दृष्टि आपणकर तृतीय गृह रे रहुछि एवं नवम दृष्टि आपणक पंचम गृह रे रहुछि
ଯାହାଫଳରେ ଏହି 3ଟି ଗୃହରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହି 2026ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଚର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକ ମନ, ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ କୌଣସି ଅଲଗା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ରୁଚି ବଢ଼ିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ସେ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ତାହା ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହ, ଶିକ୍ଷାର ଗୃହ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୃହ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିନଥିଲେ, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୃହ, ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ, ଏହି ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର, ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗ ଥିବ, ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତି ନୀତି ନିୟମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଚାଲିଥିଲା, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ସେହି ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ, ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ କିଛିଟା ଚର୍ମ ରୋଗ ବାହାରିପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିପାରେ, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି କିଛି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗୃହକୁ ବା ନିଜସ୍ୱ ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କରଜରେ ରହିଥିଲେ, ଧାରରେ ରହିଥିଲେ, ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ସୁବିଧା, ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଘର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧାର ଆସିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ତମ୍ବାଦ ପାତ୍ରରେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।